वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज भीमराव अंबेडकर सर्कल में यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री एमबी पाटिल यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए आ तो गए, मगर यहाँ पर कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं ताकि वो सरकारी कॉलेज बन जाए। ताकि इस कॉलेज के लिए इन्होंने यहाँ पर धरना इस तरह बैठे हैं और यहाँ पर ये धरने की कुछ बात ही अलग है, मगर यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं वो गरीब की मांगे, गरीबों के सपने लेकर बैठे हैं, मगर इनको सपनों के साकार एमबी पाटिल नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर ये आरोप होने लग गया है, आखिर एमबी पाटिल को क्या दिक्कत है जो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देने लग गए हैं। संसद में कहा हूँ, मंत्री जी से बात हो गई है और मैंने जिनसे बात करना है वहां पर बात कर चुका हूँ, मगर इतनी बातें होने के बावजूद भी खामोशी क्यों है? ताकि सैकड़ों सवाल यही उठता है, जब यहाँ पर इनके दिल और दिमाग में नहीं है तो बातें कहाँ हो पाएंगे? और किसने देखा है इन्होंने जो बातें की है और क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं है। अगर सब लोग यही चाहते हैं, अब मंत्री जी एमबी पाटिल जी अगर चाहेंगे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज यूं चिटकी मारे बन जाता है, मगर उन्हीं की वजह से अब ये रुकावट आ गई है और तब तक एक कॉलेज नहीं बन पाता और यहाँ से आंदोलन नहीं हट पाती। बहुत सारे नेता लीडर्स विजयपुर शहर की इतने नामी है, कर्नाटक के हर कोने में पहचाना हुआ है, मगर आज ही बात करने लग गए हैं। इतने लीडर, इतने एमएलए नामी होकर एक सरकारी गरीबों के लिए एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाते। धिक्कार है इन पर, जो ऐसे लीडरों पर। ताकि हम समझना चाहिए, जनता समझना चाहिए, ताकि ऐसों को चुन को लाना और ना लाना ये तो आप पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज इसलिए है ताकि गरीबों के सपने पूरे हो जाते हैं। ताकि गरीब के घर में एक डॉक्टर बन गया तो सोचो, गरीब के घर में ही खुशियां नहीं है, उनके सब खानदान में दुश्मनी जो भी होती है वो भी दोस्त बन जाता है। ताकि इसलिए ताकि इनके घर में एक डॉक्टर बन गए हैं, तो अब यहाँ पर डॉक्टर के सपने ही सपने रह गए हैं, मगर अब इस सपने साकार कब हो जाएगा? अब तो यहाँ पर एमबी पाटिल जी ने तो जरा सर गुस्से में आकर कंट्रोल तो हो गए, मगर इनका गुस्सा, इनकी बातें देखे तो ऐसा लगता है इनके दिल में ये सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाना नहीं है। तो होता तो जरूर आकर मुलाकात किया होता और इनको कहा दिया था, ताकि हमने सबसे बात की है, ताकि उन बात अब तक क्यों नहीं बाहर आ गई, क्यों अधूरा रह गया। तो सोचो, अब यहाँ पर सवाल जवाब तो करने के लिए तो बहुत सारे हैं, मगर उन गरीबों का सपनों का क्या होगा, ये सबसे पहले हम सोचना चाहिए। ताकि किसी को अगर चुनाव में जीत के लाते हैं तो हमारा एक वोट इतना कीमती होता है, ताकि वो 5 साल मुश्किलें नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि आज हम जो हमारे इस देश में जब तक गुलामगिरी नहीं छोड़ते तब तक यही हाल होगा। ताकि जब तक हम एक ना हो जाएंगे इस देश के सपनों को नहीं देख पाएंगे। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಫಂಡ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಾಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಚಿವರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಾರ, ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರ. ಆಯ್ತಾ,
ಆಯ್ತು ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಏನಾಗ್ಯದ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಟಿಪಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ನಾಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೀನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಚ್ಚರದು ನಮ್ದು ಏನು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ಫಂಡಾಗ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಯಾರು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಚರ್ಚೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ. ಮಾಲಾಪುರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಮಾಲಾಪುರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಸಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಗೆ ಅವರು 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು MB ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, PPP ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ PPP ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಭರವಸೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು PPP ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MB ಪಾಟೀಲ್ರು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಇದ್ರು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರುವಂತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಏನ್ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ PPP ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಆದೇಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೀವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಹೋರಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 80 ದಿನ, ಸೊ 80 ದಿನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಬರುವಂತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರೇ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಡಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ತಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕೂಡ 2 ದಿನ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಎಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಬಹುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜನಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೇನ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಾಂಪೇನ್ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಡೇಳಿಯವರ ಮಾತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಸ್ವತಃ ನಡೇಳಿಯವರೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ನಡೇಳಿಯವರೇ ಬಿಜೆಪಿದವರಾಗಿ ಒಂದು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನಡೇಳಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೂಬೆ ಕೊಡ್ಸೋರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಮೊದಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಭೋಗೇಶ್ವರಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 69ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಜನರು ಇಂದು ನಾವು ಶಪಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತಿವಾದ, ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಪಥದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನಿತ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಗದಗಲ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಈ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ದೇಶವನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸೋಣ, ದೇಶವನ್ನ ಭಾವೈಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಡ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹಾಪರಿವಾರ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಯೋಗದವರು ಹೋಗಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಮಾಡಿಸ್ತಂದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನೋ ನಾ ಮಾತಾಡಿನಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂಬುದು ನಾವಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಯಾವು. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. मल्लिकार्जुन बटी वाल्मीकि समाज राज्याध्यक्ष। आज एमबी पाटिल यहाँ पर अंबेडकर सर्कल में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। आने के बाद वहाँ पे वो अर्पित करने के बाद हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि हमारे वेदकी के बारे में क्या हुआ। बोलने में वो बोले कि कल कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके अंदर चर्चा हुई है और मेरे साथ और एक मिनिस्टर भी यहाँ पे थे। मेडिकल कॉलेज करने के बारे में पीपीपी निकाल कर मेडिकल कॉलेज ही होना बोल के हमने बताए किए हैं और मुख्यमंत्री माने हैं बोल के वो बताए। तो आने वाले दिनों में तुम्हारा काम होगा बोले। हम बोले हम ये बेलगाम में जो अधिवेशन चल रहा है उसके अंदर ये बात उठाना बोले में वो मेरे उठाने नहीं आता बोल के ऐसी बात बताए। हमको किसी भी हालत में मेडिकल कॉलेज हमारे हक में होना बोल के हम आवाज उठाए हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलता है देखेंगे, ये हम सोच के आए हैं। अक्रम माशालकर।